हाय फ्रेंड्स, आजना विडियो सेशन में आपणे इंग्लिश सब्जेक्ट में टेक्स्टबुक विभागनी अंदर यूनिट नंबर 3 आपणे भणी रह्या हता मैनेज योर स्ट्रेस। एमां आपणे पहेलुं जे छे एनुं रीड कम्प्लीट कर्युं। आजे आपणे यूनिट नंबर 3 मैनेज योर स्ट्रेस में सेकंड यूनिट स्टार्ट करीए छीए। तो सेकंड यूनिट कयुं छे? स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज। आपना हाथ में टेक्स्टबुक राखजो। स्क्रीन पर टेक्स्टबुकनी विगत आवती जशे, एटले कंईक नवी विगत तमने लागे, कंईक नवा शब्दों लागे तो तमे तो गुजराती लखता जाजो। समझिए, स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज। हवे शुं कहेवा मांगे छे के तणावने नियंत्रणमां लेवानी कवायत। स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज એટલે કે कसरत, કે તણાવને કંટ્રોલમાં લેવાની कसरत શું છે સમજીએ। તેમાં પહેલો પોઈન્ટ આવે છે શોર્ટ મેડિટેશન 1, લઘુ ધ્યાન કરવું। લઘુ ધ્યાનની પદ્ધતિ 1 શું છે સમજીએ। મેક યોરસેલ્ફ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ। તમે તમારી જાતને કોઈ એક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત આરામદાયક બેસો અને આંખને બંધ કરો। चूज अ वर्ड दैट सिम्बलाइजीज कामनेस। कोई एक एवो शब्द पसंद करो कि जेने कारणे तमने कामनेस, शांति, राहतनी अनुभूति थाय। फॉर एक्जाम्पल हार्मनी, ट्रांक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस, रिलेक्स। आमांथी कोई पण एक शब्द तमे पसंद करो। हवे बधा शब्दोनो मीनिंग एक ज थाय छे, शांति अनुभववी, राहत अनुभववी। तो शब्द शू कीधो? हार्मनी, ट्रांक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस एंड रिलेक्स। आ कोई एक शब्द तमे पसंद करो अने एने मन में बोलो। मेडिटेट ऑन योर चूजन वर्ड। तमे जे शब्द पसंद कर्यो छे ए वर्ड तमे मन में बोलो, एनी पर ध्यान करो। विजुअलाइज सीन्स दैट टाई इन विथ द वर्ड और बिल्ड अप मेंटल इमेजेस दैट इलस्ट्रेट द वर्ड। तमे ए शब्द ने तमारा जे छे दृष्टिपटल में मनोस्थिति में तमे लावो। एने आधारित तमे जुदा जुदा दृश्यों विचार करो कि कया प्रकारना शांति वो शब्द तमे मन में लीधो। फॉर एक्जाम्पल तमे कयो शब्द में लीधो छे हार्मनी, तो हार्मनी शब्द ने मन में एटली वार पुनरावर्तन करो, पुनः उच्चार करो कि जेने कारणे तमने ऑटोमेटिक शांतिनी अनुभूति थवा लागे। एवुं सीन खड़ू करो, एवा दृश्यो जुओ जेथी तमने शांतिनो फील थाय। You can also spend some time imagining what it would feel like if you experienced harmony or tranquility inside yourself. હવે આવું કરવાથી થોડી ક્ષણો તમે પ્રવૃત્તિ કરી પછી તમે તમારી જાતનો વિચાર કરો કે આ કરવાથી તમને તમારી જાતમાં કેવી અનુભૂતિ થઈ। ટ્રાન્ક્વિલિટી, કામનેસ, સેરેનિટી આવા શબ્દો કોઈ પણ મનમાં બોલવાથી, એવા શાંતિના દ્રશ્યો ખડા કરવાથી તમને મનમાં કેટલીક શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે તમે વિચાર કરો। ઓપન યોર આઈઝ અગેન। અને થોડીવાર વિચાર કર્યા પછી તમારી આંખ ખોલો। શોર્ટ મેડિટેશન 2। હવે એણે કીધું પહેલાં લઘુ ધ્યાન પદ્ધતિ 1 કરી, ત્યારબાદ હવે કહે છે શોર્ટ મેડિટેશન 2, લઘુ ધ્યાનની પદ્ધતિ 2। પિક અપ અ મટીરિયલ સચ એઝ ડ્રેસ ફેબ્રિક, અ સ્ટોન, અ પીસ ઓફ વુડ ઓર એનીથિંગ એલ્સ ધેટ અપીલ્સ ટુ યુ। અપીલ્સ એટલે ગમવું, આપણને સારું લાગવું। કે ધારો કે તમે કોઈ ડ્રેસનું કોઈ કાપડ તમે લ્યો, कोई पत्थर लियो, कोई लाकड़ानो टुकड़ो लियो, कि एवी वस्तु के जे तमने स्पर्शवी गमे, हाथ में थोड़ी वार राखवी तमे गमे एवी कोई वस्तु तमे पसंद करो। विथ योर आईज क्लोज्ड एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ धीस मटीरियल। तमारा हाथ में कोई एक वस्तु है, आँख बंद राखो અને ટેક્સચર એટલે એનું જે છે દ્રશ્ય તમારા મગજમાં ખડું કરો કે આ કેવા પ્રકારની વસ્તુ છે એવું દૃષ્ટિ તમારામાં કેળવો। સ્પેન્ડ એટલીસ્ટ 2 મિનિટ્સ ડુઈંગ ધીસ। અને આવી રીતે એની વિચારણા કરવામાં દૃષ્ટિપટલમાં 2 મિનિટ તમે સમય પસાર કરો। પછી કહે છે ગીવ યોર બ્રેઇન ઓક્સિજન હીટ। તમારા મગજને ઓક્સિજન પૂરો પાડો, ઓક્સિજનનો ધક્કો મારો। શું કહે છે સમજીએ।
Half the problem with being stressed and unable to concentrate properly is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen. સૌથી વધુ તણાવમાં હોવાનું મુખ્ય કારણ આ એક જ વસ્તુ છે કે તમે તમારા શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં ઊંડે સુધી શ્વાસ લેતા નથી, અધૂરા શ્વાસ લ્યો છો, જેથી તમારા મગજને ઓક્સિજન પૂરો મળતો નથી, એટલે તમને તણાવ વધી જાય છે. When we get stressed, we tend to hold our breath or only breathe in a shallow way, using only the top parts of our lungs. જ્યારે કે તમે તણાવમાં હોય, સ્ટ્રેસ ફીલ કરતા હોય, ત્યારે પૂરતો આપણે શ્વાસ ઊંડે સુધી લેતા નથી. આપણા લંગ્સ એટલે કે જે ફેફસા છે એ ફેફસાના ઉપરના ભાગ સુધી જ શ્વાસ લઈએ છીએ, અંદર સુધી શ્વાસોશ્વાસ કરતા નથી. ઇન ઓર્ડર ટુ નો મતલબ થાય ના હેતુથી. આ ગ્રામરની અંદર ફંક્શન્સમાં આવે છે ઇન ઓર્ડર ટુ deepen your breathing, get oxygen all the way up into the brain again, do the following exercise for 2 minutes. હવે આ વસ્તુ કરવા માટે તમારે ઊંડો શ્વાસ લેવો જોઈએ, તમારા બ્રીધિંગ એટલે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાને જે છે ઊંડી કરવી જોઈએ, જેથી એ ઓક્સિજનનો મારો તમારા મગજ સુધી પહોંચી શકે અને તમને તણાવની અનુભૂતિ ઓછી થાય. રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર અ મોમેન્ટ ટુ ક્રિએટ એનર્જી. એ કહે છે કે નીચે મુજબની એક્સરસાઇઝ કરો 2 મિનિટ માટે. કઈ એક્સરસાઇઝ? તો કીધું કે ભાઈ રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ, તમારા બંને હાથ છે, બંને હાથને આમ થોડી વાર ઘસો, જેના કારણે તમને એનર્જી, તમને ઉર્જા મળતી હોય એવો અનુભવ થશે. એમ તમારા હાથને આમ 2 મિનિટ માટે તમે આમ ઘસો. પ્લેસ યોર પામ્સ one on top of the other on the area just below your navel. નેવલ એટલે નાભી, દુટીનો ભાગ, કે તમારા હાથ આમ ઉર્જા થાય, આમ ગરમ થાય ત્યાં સુધી ઘસો. પછી તમારી જે નાભી છે નેવલ, એનાથી સહેજ નીચેના ભાગમાં એક હાથની માથે આમ બીજો હાથ તમે રાખો. બ્રીથ કોન્શિયસલી ઇનટુ યોર બેલી, મેકિંગ પામ્સ રાઇઝ એવરી ઇન બ્રીથ. પછી બેલી એટલે કે પેટ, તમે જેમ હાથ રાખેલો છે તમે ત્યાં ધ્યાન રાખીને અનુભવ કરો કે તમે શ્વાસ અંદર સુધી લઈ રહ્યા છો, અને જેમ જેમ શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા તમે કરતા જાઓ તેમ તેમ તમારા હાથને તમે આમ ઉપર લેતા જાઓ. ઇમેજિંગ બ્રીધિંગ ઓક્સિજન ઇનટુ યોર બ્રેન, અને તમે ફીલ કરો કે ઓક્સિજન છેક ફેફસાના અંદરના ભાગ સુધી જઈને બહાર આવે છે, તો તમારા મગજ સુધી તે પહોંચી રહ્યો છે. તો એની એક્સરસાઇઝ હતી. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આવે છે ધ ક્રાઉન પુલ. ક્રાઉન એટલે આપણા જે છે આ માથાનો ઉપરનો ભાગ. ક્રાઉન એટલે માથાનો ઉપરનો ભાગ, અને પુલ એટલે ખેંચવું. એ શું કહે છે સમજીએ. When we breathe, there is a microscopic movement of the cranial bones, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. Skull એટલે આપણી આ ખોપડી, સ્કલ એટલે ખોપડી, અને શબ્દ યુઝ કર્યો છે ક્રેનિયલ બોન્સ એટલે ખોપડીના મગજના ભાગ સાથે જોડાયેલા જે હાડકા છે તે. પછી કીધું સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ એટલે આપણા મગજમાં રહેલું એક પ્રકારનું પ્રવાહી. સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ એક પ્રકારનું પ્રવાહી. અને કીધું સ્પાઇનલ કોલમ એટલે આપણી કરોડરજ્જુ, બેકબોન. શું કહે છે કે તમે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા એકદમ શાંતિપૂર્વક કરો, જેને કારણે તમારા માથાનો ભાગ છે, ખોપડીનો ભાગ છે, ત્યાંથી જે આ કરોડરજ્જુના હાડકાં જોડાયેલા છે, ત્યાંથી માંડીને આખી જે કરોડરજ્જુ છે એની વચ્ચે એક આપણે મગજનું લિક્વિડ પ્રવાહી આવેલું હોય છે. When tensed or upset and don't breathe deeply enough, this can result in bones in the skull becoming slightly stuck together so that the fluid cannot circulate properly. આપણી કરોડરજ્જુનો ભાગ છે ને જો આવી રીતે હોય, પાછળના ભાગમાં તમે જોઈ શકો છો આમ કરોડરજ્જુનો ભાગ આવી રીતે હોય. હવે કે જ્યારે તમે તણાવમાં હોવો છો, એકદમ સ્ટ્રેસ હોય, એટલે એ કરોડરજ્જુના મણકા છે ને મણકા આમ ચોંટી જાય.
જેને કારણે એની વચ્ચેથી પ્રવાહી જે લિક્વિડ આમ હલનચલન કરવું જોઈએ, મૂવમેન્ટ કરવું જોઈએ, એ સરળતાથી થઈ શકતું નથી, કારણ કે તમે તણાવમાં છો. એ મૂવમેન્ટ લઈ શકતું નથી અને મગજ સુધી પહોંચતું નથી, એટલે વધારે તણાવ થાય છે. પણ તમે ફ્રીલી હોય તો એ મણકામ ચોટેલા હોવાને બદલે થોડાક છૂટા રહે છે, જેને કારણે મૂવમેન્ટ સરળતાથી થઈ શકે. જો કયા છે, The crown pull influence the flow of cerebrospinal fluid in a positive way. આ તમે જે એકદમ તણાવમાં હોવ છો જેને કારણે એ ફ્લો થતો નથી, પણ જ્યારે તમે આ ક્રાઉન પુલ પ્રેક્ટિસ કરશો ને તો એ મગજના લિક્વિડને કરોડરજ્જુમાં મૂવમેન્ટ લેવાની સરળતા થશે. It helps calm your nervous system and can also often take away headache or stress, induce the stomach ache, as well as helping you think clearly. હવે ક્રાઉન પુલ મેથડ અપનાવવાથી શું થશે તો કે ક્રાઉન પુલ મેથડ તમારી જે ગભરામણ હશે, નર્વસનેસ હશે, એ દૂર થશે. બીજું, તમારે કોઈ વાર માથાનો દુખાવો થયો હોય તો એ દૂર થશે. ત્રીજું, પેટનો દુખાવો થયો હોય તો એ દૂર થશે. ચોથું, તમે વ્યવસ્થિત શાંતિથી વિચાર સારા કરી શકશો. Place both of your hands with your fingers like combs એટલે દાંતીઓ, on the top of your head so that your little fingers are touching your hairline at the front. હવે તમારા જે બંને હાથ છે એ બંને હાથના જે આંગળા છે એને તમારા જે છે માથા ઉપર તમે આવી રીતે આમ રાખો. જાણે કે તમે માથું ઓળવા માટે દાંતિયાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરો છો, દાંતિયાના જે દાંતા હોય છે એવી રીતે આ હાથને તમે આમ રાખો એટલે આંગળીના આગળના ભાગના ટેરવા તમારા હેરલાઇન એટલે કે મૂળિયા સુધી સ્પર્શ કરી શકે. ફર્મલી પ્રેસ ડાઉન ઓન ટુ યોર સ્કાલ્પ. સ્કાલ્પ એટલે આ વાળની નીચેનું જે પેલું જે ચામડી છે ને, ખોપડીની જે પેલી ચામડી, એને સ્કાલ્પ કહેવાય. Pull your fingers away from the midline, combing outwards with each hand. હવે તમે પહેલાં માથા ઉપર આમ રાખો હાથ, ધીમે 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 આમ સ્કાલ્પમાં આમ દબાવો. આમ દબાવતા દબાવતા વચ્ચેની લાઇનમાંથી તમે આગળના ભાગમાં બંને તરફ પહોંચતા જાઓ, આવી રીતે. Now place your hands in the same way higher up in the midline of the head and repeat it the procedure. ફરી પાછું કે તમે આગળના ભાગમાં ઉપર રાખો, ફરી પાછું એમ કરતા જાઓ, પ્રેસ કરતા જાઓ, પ્રેસ કરતા જાઓ, આગળ વધતા જાઓ, ફરી પાછું આમ રાખો, આગળ વધતા જાઓ, એમ તમે પ્રેસ કરતા જાઓ. Now place hands even further back on your head towards the crown and repeat the procedure. ફરી પાછા હાથને આમ પાછળના ભાગમાં રાખો, આમ પ્રેસિંગ કરો, પાછળના ભાગમાં રાખો, આમ પ્રેસિંગ કરો. એમ જુદા જુદા ભાગમાં તમે જઈને એને થોડુંક પ્રેસ કરતાં 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 કરો એટલે શું થયું, ક્રાઉન પુલ એ પ્રેક્ટિસ કરો. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આવે છે મેન્ટલ ક્વિક ફિક્સિસ. માનસિક ઝડપતાથી ગોઠવણ કરવી. કઈ રીતે? પુટ ઓન સમ મ્યુઝિક યુ લાઇક એન્ડ ડાન્સ થ્રુ ધ રૂમ. તમને રૂમમાં જે ગમતું હોય ને એવું સારું સંગીત વગાડો અને તમે નાચવા લાગો. This creative activity exercises the right side of your brain and helps rebalance your brain. હવે એવું તમને મનગમતું સંગીત ચાલતું હોય ને તમે એમાં નાચતા હોય તો એને કારણે તમારું જે છે જમણી બાજુનું મગજ છે એ થોડુંક રીબેલેન્સ થાય છે. Get a fish tank and watch the fish swim around languidly. This allows your mind to calm down. Languidly એટલે ધીમે ધીમે, સુસ્ત રીતે. કે એક માછલી ઘર લઈ આવો, એમાં માછલી જે છે તરી રહી છે એ જુઓ કે માછલી આમ કેવી ધીમે ધીમે આમ શાંતિથી તરી રહી છે, એ તમે અનુભવ કરો, જેથી તમારું મગજ પણ શાંત થશે. Write down all your worries. Putting them on a piece of paper gets them out of your head. તમારા મગજમાં જે ચિંતા ચાલતી હોય, તમારા મગજમાં જે તણાવ ચાલતો હોય એ બધું એક કાગળમાં લખી કાઢો. બધું તમે જે છે કાગળમાં લખી કાઢો એટલે મગજમાંથી કાગળમાં આવી જાય. ગેટ આઉટ ઇનટુ નેચર એન્ડ વોક. કુદરતી જગ્યામાં જે છે ફરવાના સ્થળે તમે જાઓ, વોકિંગ કરો. કોન્સન્ટ્રેટ ઓન વોટ ઇઝ રાઇટ નાઉ રાધર ધેન વોટ માઇટ હેપન ટુમોરો. તમે એ બાબત ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો કે અત્યારે શું સારું છે, આવતીકાલે શું હશે એના કરતાં અત્યારે શું સારું છે વિચાર કરો. જો એ વર્ડનો યુઝ કર્યો છે રાધર ધેન,
રાધર દેન એટલે શું? ના કરતા. કોઈ એક વસ્તુ કરતાં બીજી વસ્તુ, કોઈ પેલી બાબત કરતાં આ બાબત, કોઈ એક વસ્તુ કરતાં બીજી બાબત ના કરતાં બતાવવું હોય ત્યારે વર્ડનો યુઝ થાય છે રાધર દેન. તો શું કહે છે કે આવતીકાલે શું થશે એનો વિચાર કરવા કરતાં અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે યોગ્ય છે એનો વિચાર કરો. Sitting in the bathtub and use the shampoo bottle as a microphone. તમે નાવા ગયા હોય, બાથ ટબમાં નાહી રહ્યા હોય, ગીત ગાતા જાઓ, હાથમાં શેમ્પૂની બોટલ રાખો કે જાણે માઇકમાં તમે ગીત ગાતા હોય એવો ફીલ તમે કરો. Nobody is perfect and who wants to be nobody? Mistakes are okay. આજના સમયમાં કોઈ જે છે પરફેક્ટ નથી. Nobody is perfect. કોઈ સંપૂર્ણ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ 100% પૂર્ણ નથી. તો કોને નબડી બનવું છે? મિસ્ટેક કરો. મિસ્ટેક કરવી એ ઓકે છે, કંઈ વાંધો નથી. Delete the phrase I can't from your vocabulary. It isn't constructive and blocks your view of possible solutions. તમારા મગજમાંથી આ શબ્દને દૂર કરી નાખો કે આઈ કાન્ટ, હું ન કરી શકું, મારાથી ન થઈ શકે, મને ફાવે નહીં, મારી કીતે નહીં થાય, એવા આઈ કાન્ટવાળા શબ્દો ડિલીટ કરી નાખો. કારણ કે એ સર્જનાત્મક શબ્દો નથી અને તમારા વિચારોને બ્લોક કરી દે છે. એ શબ્દો દૂર કરો. Write a few lines with your other hand. This rebalances the two hemisphere of your brain. અને તમે જે વિચાર કરતા હોય ને એને બીજા હાથે એક તમે બુકમાં લખી નાખો, પેજમાં લખી નાખો, બધું એમાં કાઢી દો. એટલે તમારા જે છે મગજના વર્ડ શું યુઝ કર્યો છે? હેમિસ્ફિયર. એટલે મગજનો આપણે ખબર છે ને રાઈટ સાઈડ એન્ડ લેફ્ટ સાઈડ બે મગજ હોય, તો એ મગજના જે ગોળાર્ધ છે હેમિસ્ફિયર એનું રીબેલેન્સ થઈ જશે. એક્સપેક્ટ ટુ બી લકી. અને હંમેશા એવી અપેક્ષા રાખો કે તમે ભાગ્યશાળી છો અને તમે વધારે ભાગ્યશાળી બનવાના છો. તો આને કારણે શું થશે? તો કે તમારા મનમાં જે તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ દૂર થઈ જશે. એટલે કે છે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આ યુનિટ નંબર 3માં જે રીડ નંબર 2 હતું એ આપણે આજે કમ્પ્લીટ કર્યું છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું.